नमस्कार ओडिशावासी। आज मु ग्रामर द्वितीय पर्याय जाकि इटोमोलॉजी बाबद वर्णना करी। ता पूर्व किसी कथा कहूँ ध्यान से शुणु। मो मो चैनल टी को संपूर्ण भाव में ध्यान से शुणु, स्किप न करी। मु कौन कहूँ ताको प्रत्येक छात्र छात्री माने ध्यान से शुणी नोट करी निजे मन रखु। आज मु कौन गीत नाच कमेडी ए बाबद सोशल मीडिया को आसनी। आज्ञा मु आसी ओडिशार अगणित छात्र छात्री मान मध्य 90% छात्र छात्री आज इंग्राजी दुर्बल हो पड़ी। तार कारण पूर्वर मु वर्णना करी। तथापि मन पकाई दौछि ओडिशार अधिकांश शिक्षानुष्ठान इंग्राजी डिग्री हासिल न करिथिबा शिक्षक माने इंग्राजी पढ़ाउछन्ते। समाने कौन करुछन्ति ना बाजार रे बिक्री होउथबा निम्नमानर गाइड मीनिंग संग्रह करी निजे बुझी क्लास रे पिला मानको बुझाई देले, रीडिंग करी अर्थ बुझाई देले, क्वेश्चन आंसर मत राखी देले। किंतु वाक्य गठन धारा टोटाल से शिक्षादान दे पारले नाय। कारण वाक्य गठन करिवार मुख्य आज्ञा ग्रामर रही। ग्रामर बिना कौनसी वाक्य गठन सृष्टि हो पारिबो नाही। तेणु प्रथमतः पिला मानकु ग्रामर शिक्षा दबा निहात आवश्यक। तेणु सेथिपाई मु आज सोशल मीडिया रे ये ग्रामर को नहीं आपण मानक पाखरे पहुंची। तेणु समस्त छात्र छात्री माने मो चैनल को स्किप न करी ध्यान से शुणु, नोट रे लिखंतु एवं निजे मन रखंतु। गोटे वाक्य एका बा एकाधिक शब्द को नहीं व्याकरण नियमगत भाव में परिप्रकाश होता है, ताहा पूर्णांग अर्थ प्रकाश करे। सेतिपाई किछि वर्ड वोकाबुलारी ग्रामर शिक्षा अर्जन करबा निहाती आवश्यक। किछि शब्द शिखंतु, ग्रामर को शिखंतु, शिक्षा अर्जन करंतु, आपण आपे आपे निजे वाक्य गठन कर पारिबे। इंग्राजी गोटे वैदेशिक भाषा जोगु आम लेखा पढ़ा शिखिबा कहिबा पई नित्यांत आवश्यक है प्रोनाउंसिएशन, जोटा कि सठिक उच्चारण करेंगे, सठिक भाव में एक उच्चारण करेंगे, स्पेलिंग बनान ठीक से रखिए, मीनिंग अर्थ सठिक अर्थ बुझे, तापर आगे यूज करिए व्यवहार करेंगे। नित्यांत आवश्यक वाक्य गठन जो गोटे वाक्य रे दीटा अंश आज्ञा अच्छी, गोटे सब्जेक्ट आ गोटे पेडिकेट। सब्जेक्ट है कर्ता, पेडिकेट है विधेय। ए बाबद मु आगामी अध्याय वर्णना करी सब्जेक्ट पेडिकेट। कि मोर कहवा कथा इटोलॉजी बा पद प्रकरण 8 भाग रे विभक्त कराई बा 8टा अंश को लेकिन आम गोटे वाक्य गठन कर पारिबा। जो इटोलॉजी आम वाक्य गठन करूछंती एठु आपण मानकु किभली भाव में वाक्य गठन करेंगे एठु आपण माने ध्यान से देखंतु, लेखंतु, मन रखंतु, निजे वाक्य गठन करने पर चेष्टा भी करंतु। गोटे वाक्य रे ए 8टी अंश रहती, से 8टी अंश है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन।
এই 8ଟି ଅଂଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ମଣିଷ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହଉ, ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଉ, କି କେଉଁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖେ। এই କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିବାକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନର ନିୟମ ବଳେ। ତେଣୁ ନାଉନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଇଟମୋଲୋଜିର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଆଜ୍ଞା ନାଉନ୍। ନାଉନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ନାଉନ୍, ଏଇ ଅଂଶଟା ନାଉନ୍, ଏଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ଏଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଏସବୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଉନ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ବା ଚିହ୍ନିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକୁ ଖାଲି ଲେଖିଲେ ହେବନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନାଉନ୍ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ନାଉନ୍ କିପରି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା? କିଏ ପ୍ରକୃତ ନାଉନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ନାଉନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଲୋକର, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ। ରମେଶ, ଯଦୁ, ମଧୁ, ରାଧୁ, ଦାମ, ଶ୍ୟାମ, এইଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍। ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। ସାଧାରଣତଃ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗା କୁହନ୍ତି, ଜାଗା, ସ୍ଥାନ। କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କ୍, ପଦାର୍ଥ বা ବସ୍ତୁ। ବୁକ୍, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫ୍ୟାନ୍, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଉପରେ ଯିବେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆନିମାଲ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆନିମାଲ୍, ପଶୁ। ଡଗ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଟାଇଗର, ଲାୟନ୍, ଇଟିସ୍। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆନିମାଲ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଜବ୍ ଟାଇଟଲ୍, ପଦବୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଜବ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟଲ୍। ଡକ୍ଟର, ପୋଲିସ, ଲେକ୍ଚର, ଟିଚର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍। ଡକ୍ଟର, ଡାକ୍ତର, ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଛାତ୍ର ସମୂହ, ଟିଚର, ଶିକ୍ଷକ ସମୂହ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନାଉନ୍। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଅଭିନ୍ନ। ଇଟିଂ, ରନିଂ, ଡ୍ରାଇଭିଂ, ସୁଇମିଂ, ପହଁରିବା, ଖାଉଅଛି, ଖାଇବା, ପହଁରିବା, ନାଚିବା, ଗାଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନାଉନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଟମୋଲୋଜିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାଉନ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ନାଉନ୍ କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍, କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନାମ। କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କ୍, କୌଣସି ବସ୍ତୁ। ଚେୟାର, ଫ୍ୟାନ୍, ଟେବୁଲ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆନିମାଲ୍, କୌଣସି ପଶୁ। ବାଘ, ଟାଇଗର, ଲାୟନ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଡଗ୍, ବିରାଡ଼ି, କୁକୁର, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଏଇସବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍।
ନେମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଗୁଣବାଚକ କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନେଷ୍ଟି ସାଧୁତ୍ୱ ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଯିବ ବା ଗୁଣ ଉପରେ ଯିବ ନାଉନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆକ୍ସନ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରନିଂ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇଟିଂ ଖାଉଛନ୍ତି ସୁଇମିଂ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡ୍ରାଇଭର କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍ ଏଇସବୁ କର୍ମ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଏଇସବୁ ନାଁ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉନ୍ ନାଉନ୍କେ ଚିହ୍ନେଇଦେଲି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ନାଉନ୍ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫିର ଯେଉଁ ABCD ରହିଛି ABCDରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ବତେଇ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟର ହିସାବରେ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର କନସିଭ୍ ଲେଟର ହିସାବରେ 3 ପ୍ରକାର ଆଲଫାବେଟ୍ ହିସାବରେ 4 ପ୍ରକାର କନସୋନେଣ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାୱେଲ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଲଫାବେଟ୍ ନିଃଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲଫାବେଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ABCDରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲଫାବେଟ୍ କିଏ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ନାଉନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।